لائن کی طرف کہ جس طرح اس میں کہا گیا کہ 2 ماہ کے اندر جو ہے اس کو پرانے قوانین کے مطابق جو وہ معاہدے تھے اس کی طرف چلے جائیں. لیکن جس طرح سے آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ بھی کوئی ایک فائنل سولوشن نہیں ہے، کیونکہ وہ انگریز اور اس وقت کے جو پشتون تھے ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا. لیکن اب جو ہے وہ ایک جو 3 فریقین ہیں، جو سب سے بڑا فریق ہے پشتون عوام، دوسرا افغانستان، تیسرا پاکستان، ان کو کسی سولوشن کی طرف تو جانا ہے نا، ایک حل تو نکالنا ہے. اب اس کا سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے، جس طرح پچھلے آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 سال سے ہم اس مسئلے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہم آگے نکل سکیں اور آگے جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کر سکیں. اس کا سادہ سا حل ہے، جس کی سرزمین ہے وہ اپنی سرزمین پہ آباد رہیں گے. جو قبضہ گر ہے، جو قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ قبضہ خالی کر کے جائیں گے. گھر کے مالک جو ہے کبھی بھی کسی چوکیدار کا جو آپ کی سرزمین پہ قابض ہوا ہو اس کو گھر حوالے نہیں کیا جاتا. اس کا حل جو ہے وہ پشتونوں کے پاس ہی ہے. یہ پشتونی سرزمین کے مالک ہیں اور یہ ریفرینڈم پشتون ہی کریں گے کہ انہوں نے ڈیوڈ لائن کو کس طرح سے ختم کرنا ہے، اپنے افغان، اپنے خون کے افغان بھائیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، یا پاکستان کے ساتھ کس طریقہ کار سے رہنا ہے، یا رہنا ہی نہیں چاہتے. یہ اختیار جو ہے پشتونوں کی سرزمین کے پاس ہے. اس کا بنیادی اور سادہ سا حل یہی ہے، اگر آپ زبردستی بزور قوت کسی کو غلام رکھنے کی کوشش میں رہیں گے اور اس ساتھ میں رہیں گے کہ آپ اس سرزمین کے کالونی کے طور پہ رکھے اور وہاں آپ اپنے ڈیرے لوٹ مار کے طور پہ ڈالیں، وہاں پہ آپ ترقی نہ دیں، اس سرزمین کی معدنیات کو آپ اپنی ترقی کے لیے استعمال کریں، اس سرزمین کو لوٹ کر آپ اپنے وطن کو آباد کریں، اپنے جنرلوں کے لیے جزیرے خریدیں، اپنے لوگوں کے لیے دبئی میں فلیٹ بنائے اور پنجاب کے لاہور سے لے کر گجرانوالہ سے لے کر فیصل آباد تک فیکٹریاں آباد کرے. اور اس سرزمین کی جس کے آپ لوٹ مار کر رہے ہیں وہاں پہ لوگ جو ہے وہ پینے کے پانی کو ترسیں. سلطان، آج ہم اپنی سرزمین پہ تیسرے درجے کے شہری کی زندگی گزار رہے. آج آپ آئے کوئٹہ سے نکلے چمن تک جائے، آپ انسانوں کی زندگی دیکھیں کہ کیا تبدیلی آئی ہے. انگریز جو ہمیں غلام کر کے گیا تھا، چلے اس کا تو یہ تھا کہ وہ تو انگریز ہمارا غلام تھا، پر اس نے پھر بھی ہمیں ترقی دی ہوئی تھی، ہمیں وہ کپڑوں کے مل دیے ہوئے تھے، ہمیں روزگار دیا ہوا تھا، مگر اس کو پھر بھی ہم نے اپنی سرزمین سے نکالا ہے، بگایا ہے، اپنی سرزمین آزاد کی ہوئی ہے. انہوں نے تو انگریزوں کے دور سے بھی ہمیں پیچھے پھینک دیا، نہ ہمارے پاس کارخانے ہیں، نہ روزگار ہے، نہ زندگی گزارنے کی چیزیں، نہ وہ جدید یونیورسٹیاں ہیں جو ہمیں تعلیم کے لیے دی جائے. بس ہماری زمین پہ یہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں ایک لوٹ مار کی طرح کہ یہاں سے یہ چوری کریں گے، لوٹ مار کریں گے، اپنے گھر کو آباد کریں گے. جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان سے چیزیں چوری کر کے لندن کو آباد کرتی تھی، ویسے بھی یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل اختیار کر رہے ہیں. تو یہ اختیار ڈیوڈ لائن کا اختیار جو ہے وہ پشتون قوم کے پاس ہے، پشتون قوم کی عوام کے پاس ہے. وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں پھر جو صوبائی اسمبلی ہے خیبر پختونخوا کی، اور وہاں پر جو وزیر اعلیٰ ہے وہ پشتون ہے، جو گورنر صاحب ہیں وہ پشتون ہیں، اور کہا جاتا ہے جی کہ وہ ریپریزنٹیٹیو ہے، وہ عوام کا اصل نمائندے ہیں. اور اگر ان کے پاس تمام اختیارات ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، اس کے بعد پھر وہ مسئلے مسائل ہیں، اگر وہاں سے جس طرح سے معاملہ ہے فوج والا اور جو سیکورٹی اہلکار ہیں ان کو وہاں سے اگر جس طرح 2 ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے، وہ وہاں سے نکل آتے ہیں اور وہ بارڈرز پہ چلے جاتے ہیں جس طرح سے ان کو جانا بھی چاہیے. اور جس طرح باقی صوبوں کے اندر پولیس ہے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پنجاب میں مثال لے لیں، پنجاب پولیس ہے، سی ٹی ڈی ہے، اور جو صوبائی ادارے ہیں اور وہیں کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ڈسٹرکٹ کا دوسرے ڈسٹرکٹ میں بندہ نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ضلع کا بندہ دوسرے ضلع کے اندر ملے. تو خیر یہ تو آپ کا مطالبہ ٹھیک ہے کہ وہاں پر جو پنجابی فوج ہے یا جو ایف سی ہے اس کو وہاں سے نکالا جائے اور وہ اپنا بارڈرز کا کام دیکھے. لیکن اگر یہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ صوبائی حکومت سارے معاملات چلاتی ہے، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں، ہمارا مسئلہ یہاں پہ کیا ہے، بنیادی مسئلہ ایک مسئلہ ہمارا یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہاں پہ امن و امان کا مسئلہ جس کو امن و امان قرار دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پہ امن و امان خراب کرنے والے کون ہیں؟ یہاں پہ پراکسی وار کے لیے ٹیرورسٹوں کو بنایا گیا، ان کے گروپوں کو بلڈ کیا گیا، پھر ری بلڈ کیا گیا، ان کی افزائش اور پرورش کی گئی اور اب تک وہ جاری ہے. اب یہ افزائش و پرورش کون کر رہے ہیں؟ جنرل مشرف خود کہہ چکے ہیں کہ طالبان اور ایسڈ وہ کہتے چلے گئے. آپ کے جنرل حمید گل صاحب کے طالبان ہمارے بچے ہیں. اسی طرح کرنل امام نے جو اپنے کتاب میں لکھا تھا، خود انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے پہلے سیشن میں ہم نے 95,000 طالبان کو ٹرین کیا ہے.
क्या पर्पज थे उसकी, किस लिए ट्रेन किया गया? दहशत गर्दी करने के लिए, इंसानों को मारने के लिए, वेश्यों को बनाने के लिए ट्रेन किए गए। तो आज भी वो फैक्ट्रियां चल रही। अब हमारा मुतालबा सिर्फ ये नहीं है कि फौज चली जाए, हम ये कह रहे हैं कि फौज अपने साथ ये अपने प्रॉक्सी या अपने दहशतगर्द जिनकी इन्होंने परवरिश की है, जो आज भी हमारे सरजमीन पर है, इनको भी अपने साथ लेके जाएंगे, ये भी यहाँ से निकलेंगे। पश्तून सरजमीन का जो है वो यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ के जो सिविल इदारे हैं, जो पहले सिचुएशन थे उस पर लाई जाए। जब ये सिचुएशन इस पे जाएगी तो उसके बाद फिर इसके लिए अगला अमल तय किया जाएगा कि पश्तूनों की सरजमीन को अमन कैसे बरकरार रखना है। यहाँ पे लाइन ऑर्डर की सिचुएशन क्या होगी, यहाँ पे रोजगार के लिए सूबाई गवर्नमेंट ने क्या करना है, यहाँ पे आवाम को तालीम देने के लिए सूबाई गवर्नमेंट ने उन्हें क्या करना है और किस तरीका कार से करना है। अब तो पहले स्टेप में, हाँ अगर नहीं निकलते तो आप ये शिक देख ले, इसमें कहा गया कि तमाम मुतालबात को वजीर आला बिल की शक्ल में सूबाई असेंबली में पेश करेगा। और उसके साथ ये भी है कि अगर 2 महीनों में से अमल दरामद नहीं होता तो फिर जिरगा इसका लाए अमल इख्तियार करेगी। फिर अगर बिजली हमें 5 रुपए की नहीं दी जाती, फाटा को एक्स फाटा को फ्री में नहीं दी जाती बिजली, तो फिर हमारा तमाम पार्टियों ने मिलकर एक कामी लश्कर बनाया हुआ है। उस कौमी लश्कर फिर जो है वो तरबेला के तार भी काट देंगे। फिर हम अपनी बिजली फिर दूसरे अपनी बिजली जो है मुल्क के दूसरे हिस्सों को भी इस्तेमाल करने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी बिजली हमारा हक है कि हम दे रहे हैं और वफाकम से 2 रुपए में लेकर हमें 65 रुपए पे बेच रहा है। तो इसी तरह अगर फौज नहीं जाएगी, इसके प्रॉक्सी नहीं जाएंगे, तो फिर ये जिरगा लाए अमल तय करेगा। फौज को निकालने के लिए भी लाए अमल तय करेगा और फौज की प्रॉक्सी दहशत गर्दों के खिलाफ जो भी इंतहा पसंद इन्होंने बनाए, जो तालिब की शक्ल में हो, जो दूसरी शक्ल में हो, उनको निकालने के लिए ये जिरगा अपना लाए अमल तय करेगा। और ये याद रहे, ये लाए अमल सख्त से सख्त होगा, तो इसकी कोई भी शक्ल हो सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने वजीर आला का जिक्र किया और कहा कि वो बिल की सूरत में पेश करेंगे, तो जो असेंबली है वो बिल मंजूर कर लेती है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाती है जो भी बिल वहां पर आता है, तो आप इसका मतलब है फिर जो सूबाई हुकूमत है उसको तस्लीम कर रहे हैं कि वो आप लोगों की, पख्तूनों की जो है, पश्तूनों की वो नुमाइंदा है, और वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनके पास इस वक्त मैंडेट है कि वो पश्तूनों की नुमाइंदगी करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा नुमाइंदा पश्तून कौमी जिरगा है। ठीक है, पश्तून कौमी जिरगा हमारे नुमाइंदे हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान PTI पार्टी जो है वो जिरगे का हिस्सा है। अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे की हैसियत से वो और उनकी पार्टी इस जिरगे का हिस्सा है, जिसमें डेविड लेन को ना मानने की करारदाद और मुतालबा मौजूद है। ठीक है, आपके गवर्नर साहब जो हैं वो वफाक के नुमाइंदे हैं, वो इसमें मौजूद हैं। उनकी पार्टी पीपल्स पार्टी जो है वो इसका हिस्सा है। तो पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर और इस जिरगे के नुमाइंदे कमेटी के मेंबर के तौर पर ये मुतालबा बीच में आया, तजवीज़ इनकी तरफ से पेश की गई कि हम इसको असेंबली में बिल की सूरत में पेश करेंगे। तमाम पार्टियों ने इसको तजवीज़ के तौर पर पेश किया और जिरगे ने मुतफ़िका तौर पर यह मंजूर किया। जो 80 से 100 अफराद का नुमाइंदा जिरगा है उसमें, तो इसको हमारे नुमाइंदे कहना सरासर गलत होगा। ये रियासती नुमाइंदे, उनके नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे हम इनको नहीं कह सकते। ये सियासी जमातों के नुमाइंदे थे, बीइंग पश्तून हमारे साथ थे, इसमें नुमाइंदा कमेटी में मौजूद है। तो ये 80 अफराद तमाम के तमाम जो है वो जो हमारे नुमाइंदगान में आते हैं, उनमें से ये एक है। अच्छा, आपने कौमी लश्कर का जिक्र किया और इस लश्कर के बारे में भी उसमें जिक्र है कि अगर जो है वो तमाम लोग जो है, जितने भी कबाइल हैं, पार्टियां हैं, वो तमाम लोग मिलकर एक लश्कर तश्कील दें। इस लश्कर से क्या मुराद है और ये लश्कर जो है वो किस मकसद के लिए बनाया जाएगा? इसके क्या जो है वो मुहर्रिकात होंगे और इसके क्या जो है वो अमल दरामद किस तरह से करवाया जाएगा? क्या ये स्टेट विद इन स्टेट होगी या किस किस्म का ये मामला होगा? ऐसा है जी कि कौमी लश्कर जो होगा वो एक मुजाहिमत की तरफ जाएगी, जो कि पुरअमन होगी, और वो मुजाहिमत किसी भी तरीके से हो सकती है। कौमी लश्कर अगर 2 महीने में मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते तो फिर लाइन ऑफ वर्क जो है वो इनके लिए जो है वो ये जिरगा तय करेगी। मैंने आपको बताया ना कि 2 महीनों के अंदर अगर ये मुतालबा तस्लीम नहीं हुए तो ये जिरगा बैठ के फिर सख्त फैसलों की तरफ जाएगा, फिर लाए अमल का इख्तियार करेगा। उसमें अब एहतिजाजी मुजाहरे भी इख्तियार कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि हम अटक का रास्ता बंद करें, ये भी कह सकते हैं कि हम वफाकी हुकूमत के साथ रवाबित ख़त्म कर दे। वट एवर जो फैसला होगा
اس کے لیے یہ راستہ یہ لوگ طے کریں گے. یہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتا ہے. صرف یہ لشکر اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو ہوگا ہمارے پاس ایک جوانوں کی وہ تعداد ہوگی, خواتین جوانوں کی, بزرگوں کی وہ تعداد ہوگی جو ریڈی رہے گی کسی بھی مزاحمت کے لیے, آگے جانے کے لیے. کہ کسی بھی کہیں پہ آپ وفا کی جانب آپ لانگ مارچ کرتے ہو تو آپ کے پاس آلریڈی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جوانوں کی. اور اس سے جو اگلا کام ہوگا وہ تو جرگہ طے کرے گا کہ ان کے لیے پھر کیا لائے عمل جرگہ رکھتا ہے شامی لشکر کے لیے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ پی ٹی آئی مانے گی, علی امین گنڈا پور مانیں گے جو وزیر اعلیٰ ہے, وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو پولیس موجود ہے, خیبر پختونخوا کی پولیس موجود ہے, ہم اس کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ہم جس طرح سے ایک جمہوری معاشرے کے اندر ہوتا ہے اسی طرح سے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. یہ لشکر جو ہے یہ نہ کسی کے خلاف جہاد کر رہا ہے, نہ انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے, نہ یہ لڑنے جا رہے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل لشکر ہے جو سیاسی بنیادوں پہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے سیاسی بنیادوں پہ مزاحمت کرے گی, جیسے میں نے عرض کیا. جس میں آپ پشتون تحفظ موومنٹ کی صورت میں پہلے سے موجود ہے نا, پشتون تحفظ موومنٹ بالکل ایک موجود ہے, پولیٹیکل موومنٹ. بالکل موجود ہے, بالکل پولیٹیکل موومنٹ موجود ہے, مگر اس لشکر میں تمام سیاسی جماعتیں ہیں. اب تمام سیاسی جماعتوں کی اپنی پارٹیاں, اپنے کارکن ہیں, وہ پشتون تحفظ موومنٹ کا حصہ تو نہیں بن سکتے. وہ اپنے ایک آئین و منشور ایک طریقہ کار رکھتے ہیں جو اس جرگے میں ہے. تو یہ جو قومی لشکر ہے آپ یوں کہہ لیں, اب سن لیں, اب یوں کہہ لیں کہ یہ قومی لشکر جو ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں, قبائلی مشران, علماء اکرام, ان کا ایک احتیاط ہے, ایک قومی احتیاط ہے جو مل کے جو بھی نکات جو جرگے میں فیصلے ہوئے ہیں ان مطالبات کو منوانے کے لیے آگے بڑھیں گے, لائے عمل طے کریں گے اور ایک پولیٹیکل زبیر صاحب, میں نے پشتون تحفظ موومنٹ کے بارے میں جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق بھی یہی تھا کہ یہ خود جو ہے وہ پارلیمانی سیاست کے اندر حصہ نہیں لے گا, کسی کوئی پارٹی نہیں بنائے گا. اور اسی وجہ سے پھر محسن داوڑ صاحب اور علی وزیر صاحب نے جب وہ بنائی اپنی پارٹی تو ان کو پشتون تحفظ موومنٹ سے جو ہے وہ علیحدہ بھی کیا گیا. اور پشتون تحفظ موومنٹ ان کو کلیم نہیں کرتی کہ وہ ان کے اس طرح سے نمائندے ہیں, یعنی ان کے پارلیمانی نمائندے ہیں, یا پارلیمان میں پشتون تحفظ موومنٹ کی جو بات ہے وہ محسن داوڑ صاحب یا علی وزیر صاحب کریں گے, نہیں. تو وہ اس وجہ سے ہی تمام پارٹیوں کو, تاکہ وہ کارکنان اس کے اندر آ سکیں, پشتون تحفظ موومنٹ کے اندر تمام قبائل کے لوگ آ سکیں, ان کا تعلق کسی پارٹی سے ہو, کسی مسلک سے ہو, کسی فرقے سے ہو. تو اسی کی بنیاد پر تو پشتون تحفظ موومنٹ بنائی گئی اور پھر وہ کام کر رہی ہے اور اتنی کامیابی سے کام کر رہی ہے. تو اس کے اندر ایک نیا ونگ, یا جس طرح بات ہو رہی ہے کہ شاید یہ کوئی عسکری ونگ ہوگا, پشتون تحفظ موومنٹ ایک جو ہے وہ یہاں پر پولیٹیکل ونگ کا کردار ادا کرے گی, اس قسم کی صورتحال ہے. یا پھر مجھے مقصد سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر اس نے بھی پولیٹیکل موومنٹ کام کرنا ہے, اس نے بھی پولیٹیکلی جو ہے وہ لوگوں کو چارج کرنا ہے, اویئرنیس دینی ہے, جس قسم کا ایک جرگہ بلایا گیا ہے اس قسم کا جرگہ بلانا ہے اور پولیٹیکل طریقے سے اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں, تو پھر ایک لشکر کے اندر, اس کو سیاسی لشکر کہہ لیں, پولیٹیکل موومنٹ کے اندر ایک نئی پولیٹیکل موومنٹ کھڑی کرنے کا کیا مقصد؟ ایسا ہے کہ یہ جو تھا پی ٹی ایم کے پاس بالکل تب سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں, مگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ نہیں ہیں. ان میں مذہبی جماعت بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ پشتون جرگہ جو تھا قومی پشتون قابل جرگہ تھا. تو یہ لشکر کا مقصد یہ ہے کہ جوانوں کی ایک ساتھ موومنٹ کرنا, تو تمام سیاسی جماعتوں بشمول قبائلی عمائدین, قبائلی مشران, بشمول طالب علم اور دیگر طبقات, ان سب کا مشترکہ ایک لشکر ہے جو کہ ایک پولیٹیکل اور سیاسی لشکر ہوگا جو مزاحمت کی بنیاد پہ چلے گا. پی ٹی ایم بھی اس میں اگر بڑا حصہ ہے اور بڑا اسٹیک ہولڈر ہوگا اس کے ساتھ ہی. تو اگر آپ کسی دوسری پارٹی کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ ابھی تک پی ٹی ایم میں آپ کے کارکن نہیں آئے تو آپ ابھی آگے, تو ہمارے خیال سے ایک پولیٹیکلی طور پہ ایک غلط عمل ہوگا. تاکہ اب تو چاہتے ہیں کہ پشتون قومی جرگے میں ہر وہ شخص شامل ہو جو پشتونخوا وطن میں رہتا ہے, ایون اگر وہ پشتو نہیں بولتا بھی مگر ہمارے پشتونخوا وطن کا حصہ ہے. تو اس لشکر کے ذریعے ایک پرامن لشکر ہے. وٹ ایور جو ریاست جو بھی طریقہ کار یا جو بھی دنیا کو دکھا رہے, بٹ وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے بات, یہ ایک پرامن لشکر, اس کا مقصد یہ قطعی نہیں کہ ہم ریاستوں پہ لشکر کشی کر رہے. ایک پولیٹیکل موومنٹ ہوگا جو کہ پولیٹیکل طریقے سے اپنے دیے ہوئے تمام مطالبات کو حل کروائے گا. اور یہی ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہاں اس کی مذمت کی شکل سخت ہوگی, انتہائی سخت ہوگی, جو جرگے کے مشورات طے کریں گے اس طرح کے ہوں گے. ہم نے جرگہ کرنے کے لیے ہم نے اپنے 5 جوان ہمارے قربانیاں دی, 5 جوانوں نے شہید ہوئے, ہمارے
जवान जो हैं दर्जनों दर्जन जख्मी पड़े हुए अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, जिनको हम खुद देखभाल कर रहे हैं। तो फिर जब कौमी लश्कर होगा फिर आप जानते हैं कि हम और कुर्बानियों के लिए भी जा सके। बादशाह खान बाबा के खुदाई खिदमतगारों ने बाबरा के मकाम पे 650 साथियों को एक साथ शहादत दी थी, तो हम फिर शहादतों के लिए भी तैयार हैं कि अपनी सरजमीन पे अमन लाएंगे, अपनी मादनियात के हम खुद मालिक होंगे इस आइन के मुताबिक कि जहाँ पे गैस और बिजली है उसके मालिक उस जगह के लोग हैं पहले। तो इस आइन के मुताबिक जो भी हमारे हकूक हैं वो हमें दिए जाए, जो बुनियादी इंसानी हकूक है उसको वो सिर्फ अटक तक कि उस पार ना हो, वो इस पार भी हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक हमें भी हासिल हो, राइट टू इंफॉर्मेशन का हक हमें भी हासिल हो, राइट टू असेंबल का हक हमें भी हासिल हो। जो तीसरे दर्जे के शहरी के या कॉलोनी के तौर पर हमें देखा जा रहा है उस तरह से हमें ना देखा जाए। जो ताकत पंजाब के वजीर आला को हासिल है वो अपने लोगों को तरक्की दे रहा है, वफाक उसका साथ दे रहा है, वो ताकत हमें भी दी जाए। उस तरफ उनसे हमें मतलब ये है कि हमें इस मुल्क के जो इख्तियार जो कानून बराबरी की बुनियाद पे वो हमें दिए जाए। देखिए बिल्कुल ठीक है, एक बहुत बड़ी तादाद, आपने पहले वजीर आला पे बात करते हैं, आपने कहा वजीर आला जो है वो उनको इख्तियारात दिए जाएं। वजीर आला जो है वो इख्तियारात मांगेंगे तो इख्तियारात दिए जाएंगे ना। ये हम बलूचिस्तान की मिसाल ले लेते हैं, वहां पर जो है उन्होंने एक बलोच सरदार जो है वो वजीर आला है, और उसने जो है वो स्कूटनी जो है मुलाजमीन की, सिविलियंस की, वो ISI को दे दी है कि जनाब आप ISI जब तक उनको क्लियर नहीं करेगी तब तक वो कोई सरकारी नौकरी पे भर्ती नहीं हो सकते सूबे के अंदर, सूबाई किसी सीट के ऊपर। तो ये जो वज़राए आला है, जो असम्बलियां हैं, जो आप लोगों के नुमाइंदे हैं, जो मुंतखब किए गए हैं, जो जमहूरी निजाम है आपका, उसका आपको नहीं लगता कि सबसे पहले तो आपको उसको साफ करने की जरूरत है? कि अगर कोई एक ऐसा शख्स जो है वहां पर पहुंचता है असम्बली के अंदर, तो वो जाके फिर अपना तो हक पहले ले सके ना। अगर आप समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर अपना ही हक नहीं ले सकता, अपने इख्तियारात नहीं ले रहा, तो वो फिर किस तरह से पूरे सूबे को चला सकता है और पूरे सूबे को जो है वो तरक्की की राह पे डाल सकता है? देखिए ऐसा है कि जो आपने बलूचिस्तान की बात की, सिर्फ मुलाजमतें नहीं दी गई, पूरा बलूचिस्तान जो है कोयटा कैंट से चलता है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। 4 शेड्यूल के जरिए बाकायदा तौर पे हमारे ज़मीनें सील की गई है, हमें उन्होंने बाकायदा तौर पे हमारे अकाउंट वगैरह बंद करने के उन्होंने अहकाम जारी किए हुए हैं, और इसी तरह सैकड़ों दिगर जवानों के उन्होंने की हुई हैं। बलूचिस्तान का आप ये कह लें कि बलूचिस्तान में हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है, सब कुछ जो है वो वहाँ के काबिज वज़ीर आला चला, वो काबिज फौज चला रही है। वज़ीर आला तो जस्ट आउट के तौर पे काम करे, उनके साथ दीगर जो टाउट है, न सियासी लोग हैं, न उन्होंने कभी सियासत की है, उनको ज़बरदस्ती ला के सब कुछ चलाया जाता है। अब रही बात इनकी कि गंडापुर साहब है, इनको इख्तियार नहीं मांगते, दूसरा नहीं मांगते, तो भाई जो जिरगा हुआ है, कामिल जिरगा हुआ है, इसमें ये लोग बैठे हैं और इस जगह का ये लोग ऐसा है, तो आप क्या समझते हैं? मांगे ना मांगे, जिरगा तो मांगेगा। हम वज़ीर आला के लिए नहीं मांग रहे, हम वतन के लिए मांग रहे इख्तियार, पश्तूनों की सरजमीन का इख्तियार मांग रहे कि पश्तून के अवाम को इख्तियार दिया जाए, उनको ये इख्तियार हो कि वो अपनी सरजमीन पे अपना नुमाइंदा खुद चुन सके, न कि आप कहीं से भी किसी को भी उठा के ला के यहाँ पे बिठा दे और वो आपके जो है पिंडी रावलपिंडी की जेएचयू के मफादात के लिए काम करे। अब जो है जिरगा का हिस्सा है ये सब लोग, और इन्होंने इसी राह पे चलना है जो भी, और इस पे इन्होंने सौगंध की है, इन्होंने सौगंध उठाया है, अल्फ उठाया है कि इस नुकात पे ये लोग चलेंगे, किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इन निकात को मनवाने के लिए हर हद तक कुर्बानी के लिए हम जाएंगे। आप पश्तून वतन की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो पश्तूनों की बलूचिस्तान के अंदर भी रहती है। आपका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से है मेरा ख्याल है, तो वहां पर जो इतनी बड़ी तादाद जो पश्तूनों की रहती है, उनके लिए आपका क्या लाहे अमल है? क्या वो बलोचों के साथ मिलकर ही यहाँ पर इसी सूबे में जो इस वक्त हमारी एक आइडेंटिटी है पाकिस्तान की, उसके अंदर जो यूनिट्स हैं, सूबे हैं, प्रोविंसेस हैं, इसी तरह से वो बदस्तूर बरकरार रहेंगे, या आपको लगता है कि उनको भी जो है वो पश्तून जो आप लैंड कह रहे हैं उसके साथ उनको मिलना चाहिए और वो सारे पश्तूनों को मिलकर एक यूनिटी के जरिए वो अपनी सियासत भी करनी चाहिए और उस मुल्क के अंदर जो है वो कौमियत की बुनियाद पर एक मुल्क होना चाहिए? देखिए ऐसा है कि इस टाइम जो है हम जो बलूचिस्तान की आपने बात की, बलूचिस्तान के अंदर जो पश्तून बेल्ट जो ब्रिटिश बलूचिस्तान से पहले था, जो बलूचिस्तान का कभी हिस्सा रहा नहीं, उसमें पश्तून आबाद है। और अब आपको ये क्लियर कर दे कि वहाँ पे ना पश्तूनों को बलोचों से कोई मसला है, ना बलोच कौम को पश्तून से कोई मसला है। हम हजारों साल से एक साथ रहते आ रहे हैं। जो पश्तूनों की यूनिटी की बात है,
हम वहीं से भी यहाँ पे अपने पश्तूनों के साथ यूनाइटेड है और अपने लोगों के साथ यूनाइटेड है। आप इंतजामी तौर पे इसको जिस तरह चाहे तकसीम कर ले, पर पश्तून तकसीम नहीं हुए, आज भी लगे हुए हैं। तो हमारा बुनियादी मकसद तो फिलहाल तो यही है कि जिस जिरगे के मुतालबात रखे गए हैं हम उसी तरफ ही रहे। जब जिरगे का दूसरा दौर चलेगा, जिरगों का तसलसल जारी रहेगा, जब दूसरा दौर चलेगा और इस पे हम देखेंगे कि कितनी इम्प्रूवमेंट आई है और कितनी इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, तो इस पे आगे फिर जो है वो जिरगा इस पे सोचेगी। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत टाइम दिया और हमने कोशिश की कि सारे मामलात को जो है वो तफसील के साथ देखें। आखिर पे मैं चाहूंगा कि आप एक दफा जो जिरगे के मुतालबात हैं वो हमें दोबारा बता दें और क्लियर कर दें, ताकि आप जब बताएंगे, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि ये मुतालबात हैं, बहुत सारी जगह पर जो है वो दो मुतालबात को एक मुतालबा बनाकर पेश किया गया है, तो वो जरा मुझे क्लियर कर दें आवाम को भी कि जनाब हमारे ये मुतालबात हैं और इसके लिए 2 माह की डेडलाइन है, इसके लिए ज्यादा डेडलाइन है या कितनी डेडलाइन है? थैंक यू। ऐसा है कि तमाम मुतालबात के लिए जो है 2 माह का डेडलाइन है तमाम मुतालबात के लिए, ठीक है। और आने वाले संडे को कौमी तहरीक जो है कमदशून कामी जिरगा के प्लेटफॉर्म से जो है वो ये एहतिजाजी मुजाहरे पूरे पश्तूनख्वा वतन में किए जाएंगे, ठीक है। अब उसमें से एक मुतालबा ये है कि फौज, तालिबान और दीगर दहशतगर्द इदारे, दहशतगर्द तंजीमें जो है पश्तूनख्वा वतन को छोड़ दें, ठीक है। यानी वो जो यहाँ पे काबिज हैं उसको फौरी तौर पे छोड़ दें। उसके साथ जो हमारा दूसरा मुतालबा है कि पानी और गैस है, बिजली है पश्तूनों की, वो पश्तूनों को दी जाए। कि हमारे करक का गैस जो है वो फैसलाबाद में इस्तेमाल हो रहा है, करक के लोगों को नहीं मिल रहा, पेशावर के लोगों को मिल नहीं रहा। जो हमारे वतन से मादनियात निकल रही है, जो चीजें निकल रही है, उसका पहला हक जो है वो पश्तूनों का है, वो पश्तूनों को दी जाए। इसी तरह हमारे इस जो मुतालबात में है, इस मुतालबात में ये भी शिक शामिल है कि जो बिजली का हमारे पैसे हैं वफाक की तरफ जो है हमारे, वो पैसे हमें तो खैबर पख्तूनख्वा को दिए जाए, जो गवर्नमेंट के पास जाए, दूसरों के पास जाए, वो अवाम के लिए इस्तेमाल हो। इसी तरह जो है इससे हमने ये भी अपने कौम की इस्लाह के लिए भी चीजें को जिरगे ने रखी है कि जो दुश्मनदारियों में जो पहले होता था एक ऐसी रिवायत थी कि खवातीन को दुश्मनी खत्म करने के लिए बदले में दिया जाता था, उस रिवायत को खत्म किया गया, उस पर पाबंदी लगाई गई है। और इसी तरह हमने ये मुतालबा किया कि अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम को फौरी तौर पर खोला जाए, फौरी तौर पर उनको इजाजत दी जाए पढ़ने की। और इसी तरह जो है आपने बहुत वक्त दिया और आपने तमाम तर चीजों को जो है वो तफसील से बयान किया। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भी एक मरतबा फिर आपके साथ एक और सेशन रखें और इन चीजों को जो है वो मजीद क्लियर करें। आप लोगों ने नाज़रीन देखा तमाम तर चीजें और उम्मीद है कि आपको वो तमाम मामला क्लियर हो गए जिनके बारे में आप सवाल कर रहे थे। और अगर कोई सवालात हैं आपके तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि जुबैर शाह साहब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ मोमेंट से दोबारा उन सवालों के जवाब दें। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।